ஆல்ரைட். லாஸ்ட் வீக் வந்து நான் இந்த டைரி பத்தி சொல்லியிருந்தேன். ஒரே ஒரு டைரி இது மட்டும் வந்துருந்துச்சு நம்ம டீம்ல இருந்து. அந்த டைரியில பேசிக்கா என்னென்னலாம் வந்து மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு அப்படின்றது பார்ப்போம். இந்த மிஸ்டேக் வந்து அவங்களது அப்படின்னு மட்டும் இல்லாம ஜென்ரலா எல்லாருமே பண்ற மிஸ்டேக் தான். டுடே ஐ woke up by 8:20 AM. ஐ refreshed myself. இங்க ED சேர்ந்து refreshed. ஓகேவா? ஐ washed my clothes. வாஷ் அப்படின்றது வரவே கூடாது. ஐ வாஷ் மை clothes. ஆஃப்டர் தட் ஐ drink காஃபி. எங்கேயும் வாஷ் வரக்கூடாது. ஐ drank அப்படின்னு வரணும். இந்த இடத்துல என்ன வரணும்? drank. DRANK, drank. Coffee with biscuits. I did clean my, I did அப்படின்றதுக்கு பதில் I cleaned my bookshelf. I was attend a meeting in aptitude hub with Sri Kritik sister. இங்கேயும் I attended, was வரக்கூடாது. I attended a meeting in aptitude hub with Sri Kriti sister. After that, I ate chicken biryani for my lunch. Okay. Then I attended spoken English class L1. I learned about tenses. In English class, Vijay brother told us about diary. Small d, okay, diary process. I got interested on that idea. இந்த இடத்துல தான் I was interested. I was interested on that idea. After English class, I take rest. Took. Okay. I took rest. Okay. Then I drank. Okay. Drank tea with biscuits. You drank DRANK. Drank tea with biscuit. Then I went to give attendance in hostel. Gave இல்ல went to வந்துருச்சுன்னா I gave attendance in hostel வரலாம். இல்லைன்னா I went to give. To வந்துச்சுன்னா give வரும். I went to give attendance in hostel. I ate dinner at ஷார்ப்பா 7:15 அப்படின்றது நம்மளால சொல்ல முடியாதா? அதனால பை வரணும். I ate dinner by 7:15. அப்போ இதுக்கு மீனிங் என்ன? 7:15 அருகில். ஓகேவா? 7:15 PM. After that, I went to temple. Okay. Then I prepared for my internal exam. Okay, exam on tomorrow. On internal exam. இது வந்து internal exam on tomorrow வரக்கூடாது. I prepared for tomorrow's internal exam வரணும். இது எப்படி வரணும்? I prepared for tomorrow's internal exam அப்படின்னு வந்து வரணும். Okay. Tomorrow's internal exam. I spoke with my mom. I will going to sleep by 10 PM. இங்க will போட்டோமா? Will going இல்ல. I will go to sleep by 10 PM. அப்போ நம்மள அறியாமலே வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ரெகுலர் மிஸ்டேக் பண்றோம்? அன்வான்டட் இடத்துல was. அப்புறம் ஜென்ரலா இந்த past tense வர இடத்துல எல்லாம் வந்து மிஸ்டேக் பண்றோம். இப்ப இந்த மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணாலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஃப்ளூவெண்டா இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு பழகிடும். So with this, we will go into the requirement. நல்ல words. Do what you enjoy. Try and find your true identity. Okay. Let's go into simple past. Use the simple past tense to talk about things that happened in the past. The simple past tense is also used to talk about things that happened in stories.
The wicked queen gave, G-A-V-E, gave, கொடுத்தாள், கொடுத்தார்கள். ஓகேவா, right? gave. Snow White a poisoned, poison பண்ண அப்படின்றதுனால poisoned apple. Pinocchio nose grew longer every time he told a lie. Grew, grow ஓட past tense, grew longer every time he told a lie. Dinosaurs lived millions of years ago past. Okay, right? Why அதோட past tense bought. I bought a new camera last week. Joe learned to play the guitar very quickly. Learned easy. He drove to the safari park last week. Drove. The giant panda gave. Giveaway past tense gave birth to a cub last night. Yesterday, Dad took me to the carnival. Yesterday, Dad took me to the carnival. Took. Take me order, take order, past tense took. The plane landed a few minutes ago. Landed. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தரையிறங்கிருக்கு. The children visited a farm during the holidays. Who invented the computer? Who invented the computer? Jack and Jill went up the hill. Went up the hill. Little Red Riding Hood decided to visit her grandmother. Decided. The three bears found. Find order. Past tense found. Goldilocks asleep in the house. அப்போ past tense, simple past tense வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? Talk about things that happened in the past. Talk about things that happened in the past. ஓகேவா? அதே மாதிரி simple past tense, talk about things that happened in stories. ஸ்டோரிஸ்லயும் நடந்ததை பத்தி வந்து simple past tense சொல்லும். Regular and irregular verbs. Okay. The simple past tense of most verbs end in ed. Okay. ed அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா அது வந்து எப்படி வந்து pronunciation வரும்? ed. ஈயோட pronunciation அன்னைக்கே சொன்னேன். ஈயோட pronunciation எப்படி வரணும்? A E I O U. இதுல ஆவோட சவுண்ட் வந்து வரணும். ஈயோட சவுண்ட் எப்படி வரணும்? ஏ. ஓகேவா? ஏவோட சவுண்ட் நெடில் இல்ல குரில். குரில் ஏவோட சவுண்ட் வந்து வரணும். எட். இங்க பாரு, எமர்ஜ். EMM. ஏவோட சவுண்ட் தான் வரணும். தமிழ்ல லெட்டர் ஏ. ஓகேவா? ஈல ஏவோட சவுண்ட் வரணும். ஐயோட இடத்துலதான் ஈயோட சவுண்ட் வரும். இ. இமேஜின். இமேஜின். ஓகேவா? ரைட். இந்த இடத்துலதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈயோட சவுண்ட் வரும். அப்போ இங்க எட். ஓகேவா? அப்போ ஜெனரலா ஒரு வேர்ட் கூட இடி சேர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து வேர்ப் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? இப்போ இதுல க்ளோஸ், closed. Okay, close, closed. Who closed all the windows? Close order, past tense, closed. Okay, right? இதே மாதிரி பேசிக்கா நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் வரும்? aim, aim, bake, bake, open, open, happen, happen, pull, pull, push, push, scold, scold, shout,
shouted, visit, visited, wait, waited, walk. என்னப்பா என்ன டவுட்பா? கேக்குதாப்பா? என்ன டவுட்பா? சரி. visit, visited, wait, waited, walk, walked. Here, walk, work, work. இதெல்லாம் past tense. ஓகேவா? ரைட். It snowed last night. ed. ஓகேவா? ரைட். last night. நடந்தது past tense. Mom opened the door for us. Sally petted the dog. Petted the dog. That event happened long ago. We visited our uncle last week. They walked to school together yesterday. They worked until 12 last night. Dad tried to fix the light. William Tell aimed at the apple. Okay. William Tell aimed at the apple on his son's head. அப்போ இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லயும் எப்படி இந்த ed சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்கு இருக்கு. ஓகேவா? The simple past tense is usually formed by adding ed. Jump, jump. Lift, lifted. Laugh, laugh. Look, look. இப்போ சப்போஸ் ஈல முடியுது ஒரு வேர்டு, ஈல முடியுது, அப்ப பாஸ்ட் டென்ஸ் வெறும் டி மட்டும் ஆட் பண்ணா போதும். agree, die, die, hate, hated, live, live. ஓகேவா? ரைட். ரிமெம்பர் தீஸ் ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ். இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஐஎன்ஜிக்கு ஒரு ரூல் பார்த்தோம். அதே மாதிரிதான் எட்கும். You must double the last letter of some words before adding it. எப்போ 3 letter, அதாவது லாஸ்ட் லெட்டர் சிங்கிள் சிலபிள் வேர்டா இருக்கு, லாஸ்ட் லெட்டருக்கு முன்னாடி லெட்டர் வந்து வவுலா இருக்கு, அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த தமிழ் எல்லாம் சொல்லுவாங்களே இந்த புணர்ச்சி இதுல ரெட்டிக்கும், அதே மாதிரி என் வந்து டபுள் ஆயிடும். டபுள் த லாஸ்ட் லெட்டர். ஃபேன், ஃபேன். கிராப், கிராப். சிங்கிள் சிலபிள் லாஸ்ட் லெட்டருக்கு முன்னாடி லெட்டர் வந்து வவுல் இருக்கு, அப்ப என்ன ஆகும்? பிய வந்து டபுள் பண்ணணும். நாட், நாடட். பேட், பேட்டட். ரிப், ரிப்டு. ஸ்லாம், ஸ்லாம். அப்ப சிங்கிள் லெட்டர் சிலபிள் லாஸ்ட் லெட்டருக்கு முன்னாடி வேர்டு வந்து முன்னாடி லெட்டர் வந்து வவுல் இருக்கு, அப்ப அந்த லாஸ்ட் லெட்டர் டபுள் பண்ணணும். ஓகேவா? Notice that the verb above are all short verbs of just one syllable. They all end with a consonant such as B, D, M, N, P, T and have only a single vowel before the consonant. இது மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம வந்து ed சேர்க்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த லாஸ்ட் லெட்டரை டபுள் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் y னு முடிகிற verb. The verb that ends with y. Change the y to I before adding ed. இப்ப example, bury, buried. ஓகேவா? y ரிமூவ் பண்ணிட்டு ied. carry, carried. cry, cried. fry, fried. hurry, hurried. try, tried. அப்போ y ல முடிகிற verb அது மாதிரி முடியுதுன்னா y ல முடிகிற verb என்ன பண்ணும்? லாஸ்ட் லெட்டருக்கு முன்னாடி
லாஸ்ட் லெட்டர் ஒய்ல முடியுதுன்னா ஒய்யை ரிமூவ் பண்ணிட்டு IED அப்படின்றது சேர்த்து. இப்போ மேக்சிமம் வேர்ட்ஸ் இது மாதிரி EDல கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு சொல்லுமா? அப்ப EDல முடியாத நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. The simple past form of some verbs not ended ED. Edல முடியாது. Such verbs are called irregular verbs. The simple past tense of some regular verbs does not change at all. ஒரு சில verb வந்து சேஞ்சே ஆகாது past tense. Example, hurt. Hurt தான் இருக்கும் past tenseல. Cut. கட்டன் தான் இருக்கும். கட்டட்னு ஒரு வார்த்தையே கிடையாது. நிறைய பேர் கட்டட் அப்படின்ட்டுலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹர்டட் அப்படின்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வரவே வராது. ஹர்ட், கட் எப்பவுமே பாஸ்ட் டென்ஸ்லயும் பிரசன்ட் டென்ஸ்லயும் எல்லா இடத்துலயும் ஹர்ட் தான். இப்போ ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகும்? யூ வில் ஹர்ட்டா மாறிடும். ஓகேவா? ரைட்? வில் அப்படின்றது ஜாயின் ஆகும். அப்போ காஸ்ட், காஸ்டட் கிடையாது. ஓகேவா? காஸ்ட் அதுவும் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி he hit the ball over the net. hit ஹிட்டட்லாம் நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க. நான் நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கேன். ஹிட்டட் அது மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அப்படி வந்து வரக்கூடாது. ஓகேவா? ரெட், ஓகே, ரெட்டட் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ரெட், ஷட், புட் இந்த வேர்ட் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு. பாருங்க, பீட், பீட்டட் அப்படின்னு கிடையாது. பீட், ஃபர்ஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் தான். காஸ்ட், கட், ஹிட், ஹர்ட், புட், ரெட், ஸ்பிளிட், ஷட் இது எல்லாமே பேஸ் ஃபார்ம்லயும் சேம் தான், சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்லயும் சேம் தான். சேஞ்சே ஆகாது. இட் வில் நாட் சேஞ்ச். ஓகேவா? ரைட்? சேஞ்ச் ஆகாது. ஆல்ரைட். நெக்ஸ்ட், most irregular verbs however take a different form in the simple past tense. இந்த டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம் தான் நிறைய பேர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. டைரக்டா பேஸ் ஃபார்ம்லயே யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? சாம் பென்ட் த ஸ்டிக். பெண்டோட பேஸ் ஃபார்ம் வந்து பெண்டர், பாஸ்ட் டென்ஸ் பென்ட். பிரேக், broke. bring, brought. buy, bought. fall, fell. fly, flew. இந்த இடத்துல தான் நிறைய பேர் ரொம்ப மிஸ்டேக்கே பண்ணுவாங்க. get, got. hear, heard. keep, kept. loss, lost. sell, sold. shoot, shot. sleep, slept. இப்ப I slept till 7 AM today அப்படின்னு சொல்றோம்னா slept past tense, தூங்கி எழுந்ததை பத்தி பேசணும். ஓகேவா? ரைட்? slept. இப்போ எக்ஸாம்பிள், Tom shot and scored a goal. shot, shoot ஓட past tense shot. I lose ஓடது lost, lost my pen on the bus. sell ஓட past tense sold. The baby slept right thought the night through. Okay, right thought the night, right through the night வரணும். ஓகேவா? Peter got a watch for his birthday. got, get ஓடது got, hear ஓடது hear. I heard a noise in the night. He brought, கொண்டு வரது, he brought a pet mouse to school. My book fall off the desk, fell off the desk. A bird flew into the classroom, flew into the classroom.
இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். யார் ஆன்சர் பண்றா? Anyone want to answer this? யாருமே ஆன்சர் பண்ணலையா? மைக் ஆன் பண்ணிட்டு சொல்லுப்பா, பரவாயில்ல. பாஸ்ட் டென்ஸ் வேணும்ப்பா நம்மளுக்கு. வாக்ஸ், ரெயின்ஸ் இதெல்லாம் இது கிடையாதுல்ல. Take took walked na. ஓகே, Rained இருப்பா. shut shutted. Opened opened. டேக்கு, வாக்குக்கு Walked. இடி, வாக். Rained. டபுள் என் வரணும். ஓகேவா? ரெயின். Shut. ஷர்ட்டுக்கு ஷட் தான் வரணும். Opened. இடி, ஓப்பன். Cried. ஐ, இடி, கிரை. Ed. Told. டோல். Wrote. ரோட். Sat. சாட். Read. Read. சேமா தான் வரும், சேஞ்ச் ஆகாது. Closed. ஓகே, க்ளோஸ். Cooked. Cooked. ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட். இது கேன்சல் பண்ணுங்க. She dashed home alone. Went. Good. Went. View. Blue. B-L-E-W. Blue. Drop. D-R-O-P-P-E-D. Drop. Single vowel. Okay, single syllable. Last letter consonant, அதுக்கு முன்னாடி வந்து vowel. அப்ப P வந்து டபுள் பண்ணணும். Drop. Rolled. Roll. Jumped into and brought. Jumped into the well and brought it to her. brought it back to her. Got. Okay, got. Began. Sold. Bought. Sold, a sold car, and bought a new one. Climbed up.
climbed. Last Shut. shut ஆக இருக்கும், change ஆகாது. Good. was and where எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து பயங்கர டவுட்டா இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஓகேவா? Right? The verb was and where are also the forms of verb be. Was is the simple past tense of am. Am ஓட simple past tense தான் was. Okay, or was is the simple past tense of am and if. Okay, I am going to temple. Okay, right? I was on my way. Okay, I was on my way. Okay, use was with pronouns I, he, she and it, and with singular nouns. Singular noun இருக்குன்னா singular noun கூட யூஸ் பண்ணணும். இப்ப பாரு, Edison was a famous inventor. Beethoven was a German composer. Sue was at the library this morning. It was very wet on Monday. 10 years ago, she was only a baby. 10 years ago, she was only a baby. He was not well yesterday. Last year, she wasn't tall enough to reach the high shelf. Samantha was second in the race. Wasn't she? எல்லா இடத்துலயும் was யூஸ் பண்றாங்க. எதுக்கு? With singular noun. I, he, she, it கூட and with singular noun கூட நம்ம யூஸ் பண்றோம். Where is the simple past tense of are? They are going to a temple. ஓகேவா? இது ஆர் இருக்கா? இப்போ past tense சொல்றப்ப they were going to the temple. Are பதில் were. Use were with the pronouns you, we and they. இந்த இடத்துல தான் நம்ம were யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? Right? And with plural nouns. These were my best jeans. These-நாலே வந்து பலவின் பால். ஓகே, தமிழ்ல பலவின் பால். This-னா ஒண்ணு. These were my best jeans, plural. அப்போ were. இப்ப இதுவே சிங்குலரா இருக்குன்னா என்ன ஆகும்? This was my best jean. சிங்குலரா இருக்குன்னா was வரணும். நிறைய இருக்குன்னா plural-னா were வரணும். The Romans were brave soldiers. The Romans were brave soldiers. Were Romans. They were third in the wheelbarrow race. They weren't any clouds in sky. There aren't any clouds in the sky. Were you still in bed when I phoned you? Okay. We were on the same school team. Those were my best jeans. Those were my best jeans. Okay. இங்கெல்லாம் were யூஸ் பண்ணணும். அப்போ was யூஸ் பண்றது என்ன, were யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு வந்து தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். ஓகேவா? I was. செகண்ட் பர்சன் you கூட were யூஸ் பண்றது. செகண்ட் பர்சன் you கூட were யூஸ் பண்றது. plural எல்லாமே were தான். ஓகேவா? third person he கூட was, he was, she was, it was. past tense க்கு was அப்படின்றத சேர்க்கணும். Here is a table to show you the different forms of be verb. Simple present tense-ல am, first person singular. past tense-ல was. இது பாருங்க, I am a student. இப்போ சொல்றோம் சிம்பிள் பிரசன்ட்ல I am a student. அதே பாஸ்ட்ல
I was a student. Okay, I was a student. Am இடத்துல was. Second person singular. Are இடத்துல were. Okay, right? Third person is இடத்துல was. Is இடத்துல was யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, சிங்குலருக்கு. அதே மாதிரி ப்ளூரல், ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரலுக்கு ஆர் தான் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வேர் யூஸ் பண்ணுவோம். செகண்ட் பர்சன் அதுவும் ஆர் தான், இங்க வேர். தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் ஆர், இங்க வேர். Learn this contractions. Contractions. Was not, wasn't. Were not, weren't. Okay, weren't. அப்ப கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் பார்த்தோமா, அதுல என்னென்னலாம் தேவைன்றத மேஜரா பார்த்தோமா. இப்போ பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ் டென்ஸ். Use the past progressive tense to talk about actions that were going on at certain moment in the past. Certain moment in the past. Okay. Pastல past progressive நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம்? இது நடந்தது, கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இது நடந்துச்சு, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இது நடந்துச்சு. Miss May was cleaning the chalkboard. Was cleaning. பாருங்க, was cleaning. அப்போ Sally was packing her books into her school bag. Was packing. Jenny and I were tidying the classroom. ரெண்டு பேர், Jenny and I. இங்க Jenny and I was tidying the classroom அப்படின்னு வரக்கூடாது. Were tidying. The twins ரெண்டு பேர்ல were fighting in the corner. Michael and John ரெண்டு பேர் plural were washing the paintbrush. Mom singular was cooking our supper when I came home. Okay. For you form the past progressive tense like this. Was present participle. Present its basic form ing. Okay, right? Where could you present participle? In the examples above, was and were are called helping verbs or auxiliary verbs. No, சொல்லுவாங்க. They help to form the past progressive tense. When you join them to the present participle, the form of verb ending in ig. Present participle na enna? ing la முடியிற verb form. When was doing, do plus ing, doing is verb work. Peter was making a model of a bridge. Okay, right? இது past progressive. கடந்த காலத்துல ஒண்ணு நடந்தது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு நடந்தது அப்படின்றத வந்து சொல்றது past progressive tense. Okay, அது என்ன பண்றோம்? Was plus verb plus ing. Verb plus ing தான் participle அப்படின்றத சொல்றாங்க. Okay, right? யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். We were the champions last year. Okay, where? Okay. We were the champions last year. Where is James? He was here just now. Was. Where? ரெண்டு பேர் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேர் plural அதனால where. Weather was fine this morning. Was fine this morning. There were a lot of people at our party yesterday. There were a lot of people at our party yesterday. There was a small lake here many years ago. Was. இருக்கு singular. He was sick yesterday. Don't blame him. It was my mistake. It was my mistake. Good.
Next. Progressive tense. James was talked to Peter. Talked இல்ல talking. Progressive எப்படி வரணும்? Was talk ing வரணும்ல, was talking to Peter. Was reading a story. Was reading a story to. Was erasing the chalkboard. Was erasing the chalkboard. Was doing his math exercise. Was doing his math exercise. Peter was showing Joe his new watch. Peter was showing Joe his new watch. Was drawing a house in her notebook. Was drawing a horse in a notebook. Was looking for his pencil. Ahmed was looking for a pencil. Were making a lot of noise. Children were Making Making. a lot of noise. children plural, அதனால்தான் were making அப்படின்னு போட்டோம். Good. Well done. Future tense. Use the future tense for things that have not happened yet, but are going to happen. Use the verbs shall and will as helping verbs or auxiliary verbs to form the future tense. Going to happen, not happen, okay, things that have not happened yet, but are going to happen. அதுதான் future tense. விஜய் அண்ணா அண்ணா நான் ஒன்னே ஒன்று சொல்லுப்பா. மட்டும் சொல்லுது Okay, மீட்டிங் எண்ட்ல யாரும் வந்து லெஃப்ட் ஆக வேணாம்னு மட்டும் சொல்லிக்கிறேண்ணா. அப்படியா? கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு நீங்க லெஃப்ட் ஆகிக்கிற ஓகேண்ணா. மிச்சபடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் லெஃப்ட் ஆக வேணாம். ஸ்ரீகீர்த்தி அக்கா வந்து ஜாயின் பண்றாங்க மீட்டிங்ல. Okay, okay. ஓகே, யாரும் லெஃப்ட் ஆகாதீங்க. ஹாய் விஜய், எப்படி இருக்கீங்க? Hello, Shiki. How are you? ஐம் குட். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? I am doing really good. கிரேட். பசங்களே ஹவ் ஆர் தே டூயிங்? சோ என்ன ப்ராக்ரஸ்ல இருக்காங்க பசங்கலாம்? பசங்க they are doing good. இந்த பேட்ச் வந்து பரவாயில்ல, ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருந்தாலும் வந்து they are doing what has been given. Great. Okay, so how many are like ready to move on to the next phase, Vijay? So if L2 க்கு வந்து புஷ் பண்ணனும் அப்படினா how many of them are ready? What do you feel about that? இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆக்சுவலா நெக்ஸ்ட் செட்டுக்கு வந்து போக வேண்டியவங்க தான். இது Okay, பேசிக்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து இல்லாம என்கிட்ட வந்து ஆன்சர் பண்றது, நானும் அந்த அவங்க கொடுத்திருக்க அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்றதெல்லாம் பாக்குறேன். ஆக்சுவலி Okay. they are already ready to move. ஆனா இதுல இன்னும் கொஞ்சம் வந்து வெல்வர்ஸ் ஆகணும். அதை தவிர்த்து வந்து they are ready to move to the next level. ஓகே, இப்போ இவங்களை வந்து L2 க்கு டைரக்டா மூவ் பண்ணிட்டு ஒரு 1 or 2 months இன்னும் L1 ஓட போர்ஷன்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ற மாதிரி வச்சிருந்தா should that be fine? Yeah, that will be good. ஓகே ஃபைன். அப்போ நான் இவங்க எல்லாரையும் அப்ப L2 க்கு ஆன்போர்ட் பண்ணிடலாம் இல்லையா? ஆன்போர்ட் பண்ணிடலாம். when they start giving the voice notes அது மாதிரிலாம் கொடுக்க பிளஸ் வந்து இந்த கிளாஸஸ் அப்படியே ரன் ஆகுது அப்படின்னா they will get that idea. ஓகே, இப்படிதான் வரணும் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு ஐடியா வந்து ஜெனரேட் ஆயிடும். சூப்பர். When ஓகே, that happens, automatically அவங்களுக்கு இன்னும் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆயிடும். உங்க எல்லாருமே L2 க்கு வந்து போக வேண்டியவங்க தான். ஆனா இன்னும் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல. இன்னும் L2 ல இருக்கிறவங்களும் இந்த கிராமர்ல அவங்களுக்கும் பண்ண வேண்டியது வந்து இருக்கு. அதுலயும் அவங்களுக்கும் வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டலா வந்து ரிப்பீட்டட் மிஸ்டேக்ஸ், இந்த வாஸ் இஸ் யூஸ் பண்றது, அன்வான்டா வந்து அப்புறம் டென்சஸ் மாத்தி யூஸ் பண்றது, இதெல்லாம் அவங்களும் வந்து அதே மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பண்றாங்க.
அவங்களுக்கும் அந்த பேசிக்கை வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்லணும். ஆல் திஸ் Okay. பீப்புள் கேன் பி மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல். Okay, great Vijay. Okay. அப்போ நான் I'll talk with Raj also once. So பேசிட்டு நான் இவங்க எல்லாரையுமே L2 க்கு onboard பண்ணிடுறேன். ஓகே ஓகே ஓகே. Okay, okay, great Vijay. Anything else to add Vijay? So பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும். Any feedback for the students? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப அசைன்மெண்ட்ஸ் மாதிரி பண்றாங்கல்ல, அந்த அசைன்மெண்ட்ஸே வந்து சம்திங் ஒரு குவிஸ் மாதிரியோ, இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் ஒரு கிராஸ்வேர்ட் மாதிரியோ குவிஸ் மாதிரியோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தோம்னா தே வில் பி மோர் என்கேஜ். Okay. இப்போ ஒரு வேர்ட் கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும், ஃபைண்ட் தீஸ் 10 verbs அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அந்த வேர்ட் ஜம்பிள்ல இருந்து வந்து இந்த 10 verbs கண்டுபிடிங்க, அதுக்கு வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுங்க. அது மாதிரி வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கா ஆக்டிவிட்டி மாதிரி நம்ம வந்து அசஸ்மெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா இட் வில் பி பெட்டர். Okay, okay, okay. Sure, sure. Okay Vijay. So நான் இத பத்தி யோகேஷ் அண்ட் ஹர்னி புவனேஸ்வரி கிட்ட பேசிட்டு let's see what we can do. So இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி மாதிரி பண்றது பெட்டர்னா we'll ஆமா, try to ஆக்டிவிட்டி பண்றாங்க அப்படின்னா இது அவங்களுக்கு லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த வேர்டை வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் கூட லிங்க் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப இப்ப வேர்டு எழுதுறாங்க, இந்த அசஸ்மெண்ட் வந்து பண்றாங்க, வேர்டை எழுதுறாங்க, இது கூட வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியோட வந்து கம்பைன் ஆகுது. இல்லைன்னா வந்து ஒரு பிக்சர் கூட வந்து சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்றது. ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு, இந்த சென்டென்ஸ்க்கு ஏத்த ஒரு பிக்சர் இருக்கு, அத மாதிரி மேட்ச் பண்றது. இந்த இடத்துல இப்படி யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் ரைட் ஆர் ராங் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு ரைட் சென்டென்ஸ் ஒரு ராங் சென்டென்ஸ், அதுல ரைட் ஆர் ராங் வந்து செலக்ட் பண்றது. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டா ஒரு என்கேஜிங்கா நம்ம வந்து இன்னும் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்தோம்னா பெட்டரா இருக்கும். Okay, great. Okay, okay Vijay. Sure, sounds great. And பசங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது queries இருக்கா? எனக்கு வந்து இன்னும் L1ல எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு விஜயண்ணா இந்த மாதிரி எனக்கு இது கொஞ்சம் ட்ரெயின் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும், ட்ரெயின் பண்ண நல்லா இருக்கும் விஜயண்ணா எனக்கு இது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இது சும்மா ஒரு ஃபீட்பேக் செஷன் மாதிரி தான். நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு மூவ் பண்றோம்னா டியூட்டர் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம், டியூட்டர் வந்து என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு தான் இது ஒரு லாஸ்ட் 15 minutes நான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு, குவெரிஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பா பேசுங்க. ஓகேவா? சும்மா அமைதியா இருக்காதீங்க. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஆகாஷ், ஸ்ரீலக்ஷ்மி, புவனேஸ்வரி, கோபிகா, ஹர்னி, மணிகண்டன், Rakshini, Ritika, Saraswati, Shobana, Kirtana, and Subhash, Surender, Vijayalakshmi. Everyone, switch on your videos. என்னோடது வந்து வீடியோ இது வந்து டிடெக்ட் ஆகாது, அதனால எந்த ஆன்லைன்ல. ஓகேவா? பரவாயில்ல விஜய், நோ வரிஸ். ஓகே. நாலு பேர் ஆன் பண்ணிருக்கீங்க, மத்தவங்களா? Shobana, Kirtana, Subhash, Surender, Rakshini, Shri Lakshmi, Subhash, Surender, Vijayalakshmi, Rakshini, Shri Lakshmi. Please switch on your videos. Okay, great. Okay, so L1 ல இருந்து what did you guys learn? என்னெல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்க இது வரைக்கும்? So how far has it helped you? உங்களுக்கு வந்து ஓகே நான் இந்த அளவுக்கு இருந்தேன், நான் இப்போ இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கேன், என்ன அந்த மாதிரி என்ன ஃபீட்பேக் are you guys having? Ritika, Gopika, Harni, Saraswati, Surender, சுபாஷ். என்ன எல்லாம் அப்படியே அமைதியா இருக்கீங்க? வாய்ஸ் வந்து பேசுங்க. கீர்த்தனா அமைதியா இருக்க. அக்கா எல்லாம் ஓகே தான். இது வரைக்கும் ப்ராசஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. எங்களுக்கு கரெக்டா மூவ் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து உனக்கு எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ்ல இருக்கு? ஓகே நான் வந்து இந்த அளவுக்கு ஓகே நான் சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன்லாம் நல்லா பண்றேன், எனக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கு, அந்த மாதிரி அது இருக்கா? இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி பேசுவோம்லக்கா டென்ஸ். இப்போ ஓகே கரெக்டா இருக்கு. ஏன்னா டென்சஸ்ல ஓரளவுக்கு கத்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்கு.
சூப்பர்டா. ஓகே. கொஞ்சம் கிளியரா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் லெவல் ஓகே. பேச பேச இன்னும் நல்லா ட்ரெயின் ஆயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம். ஓகே, கிரேட். மத்தவங்க? சுபாஷ், மணிகண்டன், புவனேஸ்வரி. சிஸ்டர் ஆக்சுவலா ஒரு நான் இந்த டென்சஸ் அப்புறம் இந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் எரர்ஸ் எல்லாம் சரி பண்றதுக்காக ஒரு ஒர்க் வந்து நான் இங்க என்னோட வந்து பசங்களுக்கு எல்லாம் இங்க என்கிட்ட படிக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே விஜய். அதுல ஆக்சுவலா நான் என்ன பண்ணேன்னா வந்து ஒரு 1 மந்த்துக்கு வந்து அவங்கள டைரி எழுத வச்சு டைரி ரைட்டிங் மாதிரியா? டைரி ரைட்டிங். Okay, இது வந்து okay. நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து இதுல இருந்து நம்மளோட L1ல இருந்து லாஸ்ட் டைம் சொன்னதை வச்சு அவங்க எழுதிருக்காங்க. ஓகே. இப்ப இது மாதிரி டெய்லியும் அவங்களோட பேசிக் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த பர்சனல் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம பேசிக் எப்ப எந்திரிச்சாங்க, என்ன படிச்சாங்க, வேற என்னென்ன ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்து எழுதியிருந்தாங்க. இது எழுதுனதுல அவங்கள அறியாமலே ரிப்பீட்டடா ஒரே மாதிரி மிஸ்டேக். இப்போ வாஸ் அப்படின்றது வந்து ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருந்துச்சு, ஆனா இங்க வரவே கூடாது. டென்சஸ் வந்து எரர் இருந்துச்சு. இது வந்து ஆக்சுவலா நான் 6th 7th 8th இருந்து காலேஜ் கோயிங் அப்புறம் இன்டர்வியூ பீப்புள் கூட வந்து நான் இதை பண்ணேன். பண்றப்போ வந்து ஒரு 1 வீக்லயே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஃபண்டமெண்டல் எரர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓகேவாயிடுச்சு. ஓ நைஸ். ஓகே. இப்போ இதுலயே வந்து பாருங்க, ஐ வில் கோயிங் டு ஸ்லீப் பை 10 PM. இது நம்மள அறியாமலே இந்த ஐஎன்ஜி வந்து வர்றது வந்து வரும். அது வந்து இல்ல இங்க கோ இது மாதிரி வந்து நான் வந்து பண்றப்ப வந்து 1 வீக்லயே என்ன ஆயிடுச்சு அந்த டென்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆச்சு, ஒரு வேர்டே வந்து இப்ப அட்ஜெக்டிவ்ஸ் அது மாதிரி ஆட் பண்றதுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தேன். ஓகே, ஓகே. வேர்பையும் வந்து அட்வர்ப்ஸ் ஆட் பண்றது, இன்னும் எப்படி அந்த சென்டென்ஸ் இன்னும் பெட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி கொடுத்தேன். அப்போ ஈஸியா அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து டிராமட்டிக்காவே நல்லா வந்து சூப்பர்வா ஒரு விஷயத்த சொல்றதுக்கே வந்து ரெடி ஆயிட்டாங்க. வெறும் அப்படின்ட்டு இல்லாம வந்து ஒரு 7th 8th ஸ்டூடெண்டே வந்து ஃப்ளூவெண்டா இப்போ அவங்களோட டே ஆக்டிவிட்டிய 1 மினிட்ல பண்ற மாதிரி வந்து பண்ணிட்டாங்க. நைஸ், நைஸ். விஜய், இப்போ இவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும்னா ஸோ வொக்காபுலரி வைஸ் வந்து வாட் கேன் வி டூ? பிகாஸ் எனக்கு வந்து L2 பசங்க கிட்ட இருந்து கிடைச்ச ஃபீட்பேக் அண்ட் L3 பசங்க கிட்ட இருந்து கிடைச்ச ஃபீட்பேக்கே வந்து எனக்கு ஒரு கான்டெக்ட்ல வொக்காபுலரி வைஸ் கொடுத்தவங்கன்னா எனக்கு அதை பத்தி பேச வர மாட்டேங்குது. ஸோ இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ரிலேட்டடா இப்போ எனக்கு ஏதாவது பேசணும்னா எனக்கு அதுக்கு வொக்காபுலரி தெரியல, அதனால என்னால பேச முடியல அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆமா. கேஸ் எல்லாம் வாட் கேன் வி ஆஸ்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு? இது வந்து நம்மளோட எமோஷன் வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, எமோஷன் வேர்ட்ஸ வந்து இது கூட நம்ம லிங்க் பண்ணோம் சிஸ்டம். ஓகே. டெய்லியும் வந்து கொஞ்சம் இப்போ ஸ்ட்ராங் எமோஷன் வேர்ட்ஸ்லாம் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணணும். இப்போ இதுல வந்து இதுல இந்த டைரிஸ்லாம் வந்து இருக்கா, இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்ப நான் எழுத வச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம். அப்போ வந்து அவங்களோட பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் எரர்ஸ் எல்லாம் மாத்தினதுக்கு அப்புறம் எமோஷன் வேர்ட்ஸ் இப்போ ஜென்ரலா இப்ப ஹாப்பினஸ்க்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்ட்ராங் ஹாப்பினஸ் அப்புறம் மைல்ட் ஹாப்பினஸ் இதுக்கெல்லாம் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம சொல்லிடுவோம். அது சொல்றப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் vocabulary ஃபார் திஸ் எமோஷனல் சைட் நீங்க சொல்றீங்களா, இது வந்து how can they learn? So like dictionary wise அப்படி பொறுத்து இது be ரொம்ப பேசிக்கா இருக்கும்ல அந்த மாதிரி. ஆக்சுவலா நான் வந்து இந்த ஏஐல எல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா ஏஐலே வந்து இதுக்கான நான் லாஸ்ட் வீக்கே வந்து காட்டினேன். ஆக்சுவலா கொஞ்சம் கோவப்பட்டேன் இவங்க கிட்டலாம். லாஸ்ட் வீக்கே நான் காமிச்சேன் இது மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. வந்து ஏஐல இப்போ வாட்ஸ்அப்ல மெட்டா ஏஐலே வந்து எமோஷன் வேர்ட்ஸ் ஃபார் ஹாப்பினஸ் 10 எமோஷனல் வேர்ட்ஸ் ஃபார் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா 10 வரும். 50 கொடுத்தோம்னா 50 வருது. வித் சென்டென்ஸ்ல கொடுத்தோம்னா வித் சென்டென்ஸ் வருது. ஓகே. டெய்லியும் வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கறீங்களா? அதுவே வந்து வருது. அதுவே வந்து நம்ம சென்டென்ஸோட எக்ஸாம்பிள் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கான அந்த சென்டென்ஸும் சேர்ந்து வரதுனால நம்மளால ஈஸியா கவர் பண்ணிட்டு போயிட முடியும்ல. அப்போ ஒரு டெக்னாலஜி வந்து நம்ம ரைட்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், நம்மளால சூப்பர்வா வந்து பண்ண முடியும். இப்போ 5 சென்டென்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதை கொடுத்துட்டு அந்த 5 சென்டென்ஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணி டிரான்ஸ்லேட்ல போட்டுட்டு தமிழ்ல இது எப்படி வரும்,
அந்த டிரான்ஸ்லேட்லயே வந்து வாய்ஸ் ஓவரை இவங்களால கேட்க முடியும். அந்த சென்டென்ஸை இவங்க எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், எப்படி அதை உச்சரிப்பு பண்ணணும் அப்படின்றதும் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஆக முடியும். ஓகே ஓகே. அப்புறம் வாய்ஸஸ் வந்து நிறைய கேட்கணும் சிஸ்டர். ஓகே ரைட்டான வந்து வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ரைட்டான வேர்ட்ஸ் இருக்கிற வாய்ஸஸ் வந்து நிறைய இவங்களுக்கு வந்து கேட்கணும். இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா அந்த சென்டென்ஸை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றதும் இவங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இருக்கு அப்படின்னா இந்த கேஸ் ஸ்டடியை வந்து நார்மலா இவங்க எப்படி படிக்கிறாங்க? லைப்ரரி இஸ் a place in which literary, musical, artist or reference materials such as books, manuscript, recordings of films are kept for use but not for sale. In other words, the word derives from the Latin word liber, book, whereas the Latinized Greek word bibliotheca is the origin of the word for library in German, Russian and the Roman language. இப்படி படிக்கிறாங்க. அப்போ இதை படிக்கிறப்ப வந்து எந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுக்கணும்னு தெரியணும். Library is a place in which literary, musical, artistic or reference materials such as books, manuscripts, recordings or films are kept for use but not for sale. அப்ப அந்த படிக்கிற விதம் என்ன அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் வந்து கேட்க சொல்லணும். 1 minute 2 minute வாய்ஸ் ஓவர்ஸ். இப்போ நான் அந்த இதெல்லாம் வந்து காட்டினேன்ல, இந்த இத்தனை பேர் ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்றாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் அந்த இந்த டைரியை எழுத வச்சுட்டு அதே வந்து நீங்க எழுதின டைரியை நீங்க படிச்சு காமிச்சிடுங்க அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பிச்சுட சொல்லிட்டு. ஓகே. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல ராங்கா படிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் படிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னாங்க, வாய்ஸே ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டேன்னாங்க. இப்ப டெய்லியுமே எனக்கு வந்து 20 இது மாதிரி வந்து வருது. ஓகே. டைரி பிளஸ் அதோட ரெக்கார்டிங் அப்படின்ற மாதிரி வந்துருக்கு. இப்ப பார்த்தோன்னா டக்குன்ட்டு 1 minute அதை படிச்சு முடிச்சுட்டாங்க. 1 minute 20 seconds தான் ஆகுது அவங்களோட 1 page டைரியை வந்து படிக்கிறது. இந்த மாதிரி வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடும். அப்ப நம்ம அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அவங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ஆயிடுவாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா கத்துக்குவாங்க. ஓகே 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 விஜேஷா. சோ அப்போ இப்போ ஜிடில எல்லாம் கூட can we like recommend the students to start writing diaries daily so that இது வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகும்? நான் level 3 ல சொல்றேன். இப்போ level 1 we can recommend, but level 3 students for will it be helpful? டெஃபினெட்லி ஆக்சுவலி நான் இது வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எவ்ரிஒன் ஸ்டார்டட் ஈஸியா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒன்னு மேக் பண்ணிட்டு வந்து எழுதிட்டு படிக்கிறதுக்கு பதில் டைரக்டா சொல்லவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும். இப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்க, வாட் இஸ் எஸ்டர்டேஸ், வாட் ஆர் த ஆக்டிவிட்டிஸ் யூ டிட் ஃப்ரம் மார்னிங் டு நவ் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்ப ஃப்ளூவெண்டா எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே ஓகே. நம்ம டெஃபினெட்லி வந்து இந்த டைரி ரைட்டிங் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா நான் ஒரு 2 monthsல பார்த்தோம்னா நல்ல ரிசல்ட்டே வந்து ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரொம்ப லோவா இருந்தவங்களா கூட அவங்களோட கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் அப்புறம் நியூ வேர்ட்ஸ் வந்து அதுலயே வந்து இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால வந்து டெஃபினெட்லி வந்து இந்த ஜிடி பீப்புள் கூட வந்து டைரி எழுதுறது பெஸ்ட். அதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அதை வந்து அவங்க ரிட்டனா எழுதி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா படிக்கவும் வரும். ஒரு கட்டத்துல வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்த கான்செப்ட் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா பேட்டர்ன் வைஸா அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏதோ பாயிண்ட் அப்படின்றதுக்கு பதில் டைரக்டா வந்து ஒரு பேட்டர்ன்ல திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஹேவ் டு அப்படின்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்னும் ஃபார்ம் ஆயிடும். Okay. Okay, Vijay. அப்போனா வந்து I'll talk with the GD tutor also. So நம்ம டைரி ரைட்டிங் வந்து all 3 levelsக்கு வந்து mandate பண்ற மாதிரி இருந்தா கூட I think that will be nice. So எல்லாரும் ஒரு நல்லாவே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே, நான் பேசி பார்க்குறேன் விஜய் அப்போ உங்களுக்கு டிவி. டெஃபினெட்லி. Anything else to add, Vijay? Well and good. All these are really fine. இவங்களுக்கு வந்து இந்த புக்கு கேட்கிற அந்த பழக்கத்தை மட்டும் நம்ம வந்து உருவாக்கணும். லிசனிங் டு ஆடியோ புக்ஸ். ஓகே. சோ இப்போ TED Talks அந்த மாதிரி இவங்க கேட்டாலே that should be fine இல்லையா? எப்படி TED Talksலாம் இருக்கும்ல? ஆமா, அந்த மாதிரி லைக் ஸ்பீச் கொடுக்கற மாதிரி they listen, should that be fine? அது அந்த ஸ்பீச் கூட அந்த வேர்டோ வரல. இப்போ ஒரு புக்கோ நாவலோ அவங்க படிக்கிறாங்க கேட்கறாங்க அப்படின்னா அதுல அந்த வேர்ட் பிளஸ் அவங்களோட வந்து ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் வந்து எமோஷன்ஸ் எப்படி வரணும் அப்படின்ட்டு வரும். சோ ஆடியோ புக்ஸ் மாதிரி பேசிக்கலி. ஆமா, ஆடியோ புக்ஸ் மாதிரி வந்து ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு 5 minutes
அது மாதிரின்ட்டு வந்து டெய்லியும் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ். நான் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ போறவங்களுக்கு நான் என்ன வந்து பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டாண்டர்டான இந்த ஹாரி பாட்டர் நாவல்ஸ் இருக்குல்ல, ஆமா. அந்த நாவல்ஸோட ஆடியோ புக்ஸ் அண்ட் பிடிஎஃப் வந்து ஃப்ரீயாவே வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஹெச்பி ஓகே. ஆடியோ புக்ஸ் அப்படின்ட்டு. அதுல ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா வந்து ஜிம் டேல் அப்புறம் வந்து இன்னொரு 2 ஸ்டீவன் ஃப்ரை 2 பேர் வந்து ஸ்ட்ராங்கான வந்து ரீடர்ஸ். அவங்களோட ஆடியோ இது வந்து ஓகே. இருக்கு. அப்போ டெய்லியும் ஒரு ஓகே. ஒரு சாப்டர் வந்து கேட்க வச்சேன். 18 மினிட்ஸ். அவங்க நீங்க பஸ்ல போறப்போ இல்ல வாக் பண்றப்ப கேளுங்க அப்படின்ட்டு. ஒரு ஈஸியா என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு 1 வீக்லயே வந்து ஒரு புக்க முடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஓகே. அப்படியே பெர்ஃபெக்ட்டா எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், எப்படி ஒரு கோவத்த, எமோஷன்ஸ் இல்லன்னா ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டா எப்படி கேட்கணும், இல்ல ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு வந்து ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்து இருக்கும் அந்த நாவல். பெர்ஃபெக்ட்டா ரீட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அத மாரி வந்து நான் ரீட் பண்ண வச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிசல்ட்டும் வந்து நல்லாவே வந்து வந்துச்சு. அந்த மாரி வந்து நம்ம ஆடியோ புக்ஸா ஓகே. வந்து ஒரு டெட் டாக்ஸ்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும். ஆனா அதோட இப்போ கீழ வந்து சப்டைட்டில் வருதுன்னா, சப்டைட்டில மட்டும் பார்ப்பாங்க. இல்லன்னா அவங்களோட எமோஷன்ஸ் மட்டும் பார்ப்பாங்க. இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு அந்த வேர்டோட எப்படி படிக்கணும், இல்லன்னா எப்படி த்ரோ பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சதுனாலே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து வரும். இல்லன்னா வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரீஸ் இருக்கு. யூடியூப்லயே இருக்கு. ஃப்ரீ ஷார்ட் ஸ்டோரீஸ். ஒரு 2 மினிட்ஸ், 3 மினிட்ஸ் ஸ்டோரீஸ் மாரி அத வந்து ரெக்கவுண்ட் பண்ற மாரி அவங்க ரெசிட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டோரி போகும். வேர்ட் வந்து போயிட்டு இருக்கும். அப்ப அந்த மாரி வந்து நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்கள டெய்லியும் நம்ம குரூப்ல இந்த மாரி போட வச்சோம்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஒரு நல்ல இத வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஓகே விஜய். ஷூர். சவுண்ட்ஸ் குட். நான் அப்போ வந்து மத்த 2 குரூப்ஸ் கிட்டயுமே இத பத்தி சொல்லி வைக்கிறேன். So if we start with this, I think we should get some results. நான் சொல்றேன் விஜய். We'll talk about that later also. ஓகே. டெஃபினெட்லி. Sure. Anything else, Vijay? Anything else to be added? நோ. இஃப் வி டூ ஆல் திஸ் திங்ஸ் இதுவே இவங்கள ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா வந்து பிக்கப் பண்ணி வந்து கொண்டு போயிடும். கம்யூனிகேஷன்லயோ, இங்கிலீஷ்லயோ. Okay. இத முதல்ல நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். இன்னும் நெறைய இருக்கு. ஆனா இத நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் கட்டத்துக்கு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து நம்ம டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். Okay, Vijay. Sure. Sounds good. Okay. ஓகே. யா. Yeah. Thank you so much, Vijay. தேங்க் யூ. Yeah, thank you guys. பசங்க உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுதா இப்ப வரைக்கும் பேசினது என்ன ஏது அப்படின்னு? புரிஞ்சுதுக்கா. ஓகே, ஹனி மட்டும் தான் ரிப்ளை பண்றா. வேற யாரு? புரிஞ்சுதுக்கா. புரிஞ்சுதுக்கா. Fine. So அப்பனா வந்து let's make it a mandatory thing. நம்ம வந்து L1 சைட்ல இருந்து எனக்கு டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 டைரி என்ட்ரிஸ் அதான் அப்போ கண்டிப்பா எல்லாரும் போடணும். இப்போ யாரெல்லாம் இப்போ இருக்கீங்களோ மீட்டிங்ல எல்லாருமே ஒரு டைரி என்ட்ரியாவது டெய்லி போடணும். சரியா? நம்ம சும்மா ஒரு 1 வீக் போட்டு பார்ப்போமே எப்படி போகுது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து இல்ல செட் ஆகல, என்ன எனக்கு வந்து இதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல, அதுக்கப்புறம் வீல் ரீவிசிட். பட் ஆனா ஒரு 1 வீக் வந்து ஒரு எஃபர்ட் போட்டு வீல் டூ திஸ். சரியா? ஓகேக்கா. சோ நான் இன்னைக்கே வந்து ஐ எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரிஒன் டு புட் அட்லீஸ்ட் 1 டைரி என்ட்ரி. ஓகேவா? நேத்து நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அது இன்னைக்கு நீங்க டைரி என்ட்ரி எனக்கு அட்லீஸ்ட் எழுதி இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு டைரி என்ட்ரி அனுப்புங்க குரூப்ல. சரியா? ஓகேக்கா. ஓகே. ஹர்னி, நீ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ எல்லாரோட நேம்ஸும் இப்போ கால்ல இருக்கிறவங்க நேம்ஸ் அட்டெண்டன்ஸ்க்காக. சோ யாரெல்லாம் போடலையோ அவங்க எல்லாரையும் நீ எனக்கு புடிச்சு அனுப்பு. சரியா? நான் எல்லார்கிட்டயும் ஃபோன் பண்ணி பேசுறேன். சரியா? ஓகேக்கா. சரிடா, ஃபைன். ஓகேடா, Okay. அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ சோ மச் கைஸ். தேங்க்யூ சோ மச் விஜய். யா, தேங்க் யூ. தேங்க்யூக்கா. ஹரி, இது உன்னோட டைரி தான்ல? இல்லண்ணா. ஆனா இன்னொரு ஹர்னினா. இன்னொரு ஹரியா? ஓகே. குட். சூப்பர்வா வந்து அன்னைக்கு வந்து எழுதுனா. ஆனா அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தான் அனுப்பிச்சு விட்டா. நான் அடுத்ததே வந்து ஓகே இந்த இதுல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இத பத்தி சொல்ல நினைச்சேன். வெல் அண்ட் குட். ஓகே, நான் விஜயக்காவும் வந்து இத இதுக்கப்புறம் பத்தி கண்டினியூ வந்து தெளிவா பண்றேன். சொல்லிட்டாங்க. டெஃபினெட்லிப்பா. ஓகேப்பா. அப்ப க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்ல இன்னைக்கு செஷன்? கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம்ல? ஓகே. ஓகேப்பா.